आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि समर्पयामि ओम ऋषिकेनाय नमः शांताय नमः हराय नमः अमिताय नमः अनपाय नमः रुद्रवत्यै नमः जयाय नमः स्तोत्रवते जयादमे ऋषिकेनाय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि पूजयामि धूपदीपालङ्करणार्थं धारयामि गुरोभागं निवेदयामि ताम्बूलं कदा ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनार्थानदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनयादि चित्रोपचारां समर्पयामि सुप्रेतः प्रसन्न वरदो भवन्तु सुपुण्यहं करोमि स्वस्ति प्रोक्षितमस्तु राजा प्रिय दाम प्राजापतिः साम्यन्तु गौराणि साम्यन्तु शुभान् ईदयः शुभान् वर्धन्तां वर्धतां शुभानि साम्यन्तु गौराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभान् ईदयः शुभान् वर्धन्तां वर्धतां शुभानि साम्यन्तु गौराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभान् ईदयः शुभान् वर्धन्तां वर्धतां शुभानि ततो देवा आवन्तु नोयतो विष्णोर्विचक्रमे प्रदव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानि ददे पदं समूढपस्य बाहुं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्घोप अदाव्यः ततो धर्माणि धारयन् वैष्णोर्धर्माणि पश्यते यतो रथानि पस्पदे इन्द्रस्य युज्जुस्सका तद्विष्णोमत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वाचक्तुरात्रा ताद्विप्रासपन्यवाजाग्रवागं दस्सन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विश्रयाम देवाः भद्रं पश्य भाक्षभिर्यचित्राः स्तुष्टुभागं शुभे ओं पुण्यमस्तु शुभमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अप्रहतमस्तु शुभोस्तु शुभभक्तोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोचवाङ्गर्वाङ्गजनसुष्टब्रह्मन्तो वसुनक्पूषा विश्ववेदाः वसुनष्टारिमष्टने विद्ददातु वैवाहिकोचवाङ्गर्वाङ्गजनसुष्टब्रह्मन्तो वृद्धास्वाम्ये मित्रं जयमिदेन्नो अस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धयन्तः सतन्ये मसरिधः सवीराः नमो नमो भवदजाय भानुं नाङ्के दुषसा मे चक्रे भागं देवेभ्यः विदधाद्यां चन्द्रमास्तरतु दीर्घमायुः विद्धुन्नपतियाय पन्याः वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टमयोपवस्तानोद्यदातनः महि गणाय चक्षुषे यो वज्रवतमोरसत्तच्चवाजयजनः सुरतिरवमातरः तस्मादनन्दमामव एतैकया यजिन्वतः आभोजनयता जनः मानसुवाज्यनः पवित्रेण मेदर्शिनेः खोदा साबुनात्मान् पुरन्तमादेव जनाः पुरन्तमनवादेयः पुरन्त विश्वायवः यादवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण देव्यतेजित् आग्ने कृत्वा कृता गम्रिणो एते भद्रमर्चसि आग्ने तमन्तर ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पनते देव्यागाते यस्य भक्तिस्तनो भवेत पुष्टाः या मदन्त सतमादेशो वयग्स्यामपि तयोरयीणां वैश्वानस्बिर्मापनादो वासप्राणेन शिरोमयोभोः यावा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावरे यज्ञेमापुनितां रोद्वेषवधर्षुभिः वाश्रेष्ठ एवमन्मभिः अग्ने दक्ष पुनाहिम येन देवा अपोनतः येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे ओमाने रज्ञेते ऋषभे समृतघमृतं सर्वगं सपदमस्तादे सुदितं माधुरीश्वर पवमानेर्यो अध्येते ऋषभे समृदोरसः तस्मै सरस्वती दुहे क्षेत्रकं सर्वमधोदकं पवमाने स्वस्तेने सुदगाहे पयास्वते ऋषभिः समृदोरसः ब्राह्मणे श्रुतिगमिदं पवमानति सन्तुनः इमं लोकमधो अमं कामान् समर्दयन्तुनः देवे देवे समावृताः पवमाने स्वस्तेने सुदगाहे करस्ततः येन देवा पवित्रेण आत्मानं वनदे सदा तेन सदारेण पवमान्यं वनन्तु मां राजावत्यं पवित्रं सदाद्यमगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनि सह पुनादो सोमस्वस्यावनः समीच्य यमो राजा प्रवृणात्मा जातवेदो मुद्यन्त्या पुनादो तत्संज्ञो रावणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्जं जगातवेषजं सन्नास्तु द्विपदे संसृष्टपदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
దక్షిణాయాం దేవరత్నే కామాధ్యయంతాం దక్షిణాయాం దేవరత్నే కామాధ్యంతాం గణపతి సంవత్సరాత్మే కామాధ్యంతాం పూర్వాయాం ఔషధ ఔషధయోవన కామాధ్యంతాం భద్రాయాం దేవరత్నే కామాధ్యంతాం బ్రవంతో వృషభేనాయ నమః వరుణాయ నమః యదా తాన్ ప్రజాపదాం స్థాపయామి క్షేమార్థం శోభనార్థం పునరాగమనాయ చ. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అఖిల భువన జన్మస్థేమ భంగాదిలీలే వినత వివిధ భూతవ్రాత రక్షైక దీక్షే శృతి శిలసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ సేముషీ భక్తి రూపా. అశేష జగదాధారమైన ఈ విచిత్ర విశ్వాన్ని చక్కగా సృజించి పోషిస్తూ మరలా తనలో లీనం చేసుకునేటువంటి పరబ్రహ్మతత్వంగా ఉపనిషత్తులలో కీర్తించబడినటువంటి ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని సగుణ సాకారంగా పరమానంద గోవింద స్వరూపంగా భావించారు భగవద్ రామానుజాచార్య స్వామి. అలనాటి ఆ నందనందనుడై ఈనాటి గోవిందుడై లీలామానుష విగ్రహుడై నిత్యాత్ముడై నుండి నిత్యుడై వెలుగొందు సత్యాత్ముడై నుండి సత్యమై తానుండు ప్రత్యక్షమై ఉండి బ్రహ్మమై ఉండు సంస్తుత్యుడి తిరువెంకటాద్రి విభుడు అంటాడు పదకవితా పితామహుడు. సత్య నిత్య స్వరూపుడు పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని ఏ మూర్తి లోకంబులెల్ల నేలెడు ఆతడు ఏ మూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడు ఆతడు ఏ మూర్తి నిజమోక్షమీయజాలడు ఆతడే ఏ మూర్తి లోకైక హితుడు ఏ మూర్తి నిజమూర్తి ఏ మూర్తినుగాడు ఏ మూర్తి త్రైమూర్తులేకమైన ఆతడు ఏ మూర్తి సర్వాత్ముడు ఏ మూర్తి పరమాత్ముడు ఆ మూర్తి తిరువెంకటాద్రి విభుడు అని కూడా అనన్యమైన భక్తి విశేషంతో కీర్తిస్తాడు. మోక్ష ప్రదాతగా భువనైక హిత మనోభావకుడుగా భావుకునిగా ఆ అత్యద్భుతమైనటువంటి స్తుతి చేశారు ఆచార్యులు వాగ్గేయకారులు పదకవితా పితామహులు ఎందరెందరూ. అట్టి అపూర్వమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంవిధానంతో తన దగ్గరకు వచ్చేటువంటి భక్తుల మనోభీష్టాల్ని సిద్ధింపచేసేటువంటి ఆ గోవిందుని యొక్క దివ్య వైభవాన్ని ఎన్నిసార్లు విన్నా ఆ కళ్యాణ గుణాలను వాటికి అంతులేదు. ఎన్నిసార్లు చూసినా తనివి తీరదు, తృప్తి కలుగదు ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహ సగుణ సాకార స్వరూపం. అట్టి స్వామివారి దివ్య సన్నిధానంలో పరమానంద సంధాయకమైనటువంటిది గోవిందుని యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం. అట్టి ఆ కళ్యాణ మహోత్సవంలో బ్రహ్మాది దేవతలందరినీ ఆహ్వానించి సద్యోంకురారోపణని నిర్వర్తించి దేవతా సార్వభౌముడు ఈ ప్రపంచాన్ని పాలించడానికి మనువులు సప్తర్షులు బ్రహ్మాది దేవతలు వారి వారికి పదవులనిచ్చి చక్కగా సమీక్షిస్తూ తాను మాత్రం దేనిలో కూడా జోక్యం చేసుకోకుండా సర్వసాక్షిగా ఉండేటువంటి ఆ సర్వేశ్వరుడు శ్రేయస్పతికి ఇప్పుడు స్వామివారికి రక్షా సమర్పణ చేయబోతూ
తదంగభూతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోచువాంగర్వాంగుబుధేన్ ప్రతిసరపూజాంచకరిషే. ఓం శ్రీ రమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, సహస్రవీరమావాహయామి, సత్యాబంధనదేవతాభ్యో నమః ఆవాహయామి, ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, ఆవాహయామి, ఆసనం సమర్పయామి, ఆజ్ఞాపాద్యాగమనయారి చిత్రోపచారాం సమర్పయామి, నానావిధ పరిమళపత్రపుష్పాన్ని పూజయామి, ద్రౌపదీపలంకరణార్థమక్షతాంగార్యామి, పురోభాగం నివేదయామి, తాంబూలం వేదసత తాంబూలం నివేదయామి, ఆవాహనార్థమదేవతాభ్యో నమః పునరాజ్ఞాపాద్యాగమనయారి చిత్రోపచారాం సమర్పయామి. సుప్రీతః సుప్రసన్నः వరదో భవంతు. హరి ఓం. స్వస్తి నో మమేతామస్మినా భగ స్వస్తి వ్యాధితిరనర్వణః స్వస్తి పూషాసురో దదాతున స్వస్తి ద్యావాపృథివే సుచేతునః స్వస్త ఏవాయమబ్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్త్యాదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానోద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరోసురగ్నిం స్వస్తయే దేవా బంధువ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రక్వాద్వామసః స్వస్తి మిత్రావరుణః స్వస్తి పత్నేరేవతే స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో దదేకృతే స్వస్తి పంతామనోచరే మసూర్యాచంద్రమదానః పునఃదాదగ్నిదాజానదాసంగమేమహే స్వస్తి నంతార్యక్షామనిష్టనేమే మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసృగ్నమిందసగవజ్యస్సో నావామేవారుహేమ అహ్వచమాంగీరసంగం జసుస్తాద్రేమనసాద్రాక్షం ప్రేతపాణిశ్రణం ప్రపద్యే స్వస్తి దంపాదేష్ణభయన్నో అస్తు ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువంతే వో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం శుభగం శుభం. జగద్రక్షక గోవింద గోవింద. శ్రీ కరుణాకరుండగుచు జీవుల ఠీవుల ప్రోచి కాచుచున్ గైకొని లోకముల్ మనిపి కర్తయు భర్తయునై మునుల్ సురానీకములోకము మొగల నీరజాతుని తాతయైన శుశ్లోకుడు వెంకటేశ్వరుడు చూడగనొప్పెడు బ్రహ్మమింతకు. మహానుభావు తాళ్లపాక పెద తిరుమలాచార్య స్వామి వెంకటేశ ఉదాహరణలో స్వామిని స్తుతిస్తాడు. అపార దయానిధిగా సకల జీవజాలాన్ని పోషించేటువంటి వానుగా, రక్షకుడుగా, జగత్కర్తగా, జగద్భర్తగా, ఈ జగత్తుని సృజించేటువంటి బ్రహ్మకు తండ్రిగా, సత్కీర్తి కలిగినటువంటి వానిగా, మునులు అమరులు నరులు అందరూ స్తుతిస్తారు. మనందరికీ మనోజ్ఞంగా కనిపించే ఆ శ్రీనివాసుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు సాక్షాత్తుగా పరబ్రహ్మమే అని ఇక్కడ సురలు అంటే ఐశ్వర్యయుక్తులు, సురంతీటి సురాహ ఐశ్వర్యశాలినః, భక్తులు భక్తి చేత హవిస్సులని అర్పిస్తే గ్రహించేటువంటి వారు భక్త్యా దత్తం హవిరాధికం సుష్టురాంతి గృహంతీతి వా సురాహ అని, శుభం రాంతీతి బ్రువంతీతి వా సురాహ అని కూడా శుభాన్ని చెప్పేటువంటి వారు. అలాంటి ఆ సురలు వెంకటరమణుణ్ణి ప్రశంసిస్తారు. సర్వ పాపాలను పోగొట్టి అమృతైశ్వర్యాలను ప్రసాదించేటువంటి పరమాత్మ మాధవుడు అనేటువంటి బ్రాహ్మణుని యొక్క సర్వ పాపాలు వెంకటాద్రి స్పర్శతోనే పోతాయిట. బ్రహ్మగారు ఆయనని మాధవుణ్ణి ఆశీర్వదిస్తాడు. అందువలనే ఈ కొండకు కలియుగంలో వెంకటాద్రి అనే పేరు. ఆ మాధవుడు స్వామి అనుగ్రహంతో ఆకాశ మహారాజుగా పుట్టి పద్మావతికి తండ్రి అవుతాడు. అలాంటి ఆ స్వామి యొక్క దయాగుణం ఎంత గొప్పదో దయాశతకంలో మహానుభావుడు వేదాంత దేశికుల వారు స్తుతిస్తారు. స్వామి బ్రహ్మస్వరూపం. బ్రహ్మము అనంటే బ్రహ్మ అనంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కాదు, ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడినటువంటి సర్వానికి కారణమైనటువంటి తత్వం. బృంహతి వర్ధయతి ప్రజా ఇతి బ్రహ్మ అని బ్రహ్మ శబ్దానికి వేదం, పరమాత్మ, తపస్సు అని. అలాంటి ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని అదిగో మనం వీక్షిస్తున్నాం.
శ్రీవారి దక్షిణ హస్తానికి రక్షా సమర్పణ గావించి స్వామి హృదయంలో నిరంతరం నిలిచి ఈ జగత్తుని తన వాత్సల్యామృత ధారల చేత రక్షించేటువంటి తల్లి వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం అని ప్రతినిత్యము కూడా సువాసిని స్త్రీలు ఆ లోకైక మాతను కీర్తిస్తూ ఉంటారు. అదిగో అట్టి తల్లికి రక్షా సమర్పణం. సౌభాగ్యమస్మై దత్వా యాదాస్తమి పరేదనాం భక్త్యాగం భగాం గురు జగాస్యాం పుత్రానాదేహ పదమేకాదశం గృహే. శ్రీదేవికి రక్షా సమర్పణ గావించి క్షమయా పృథివీ సమహ అని శ్రీమద్ రామాయణంలో చక్కగా కీర్తిస్తారు. క్షమాగుణం, ఆ క్షమ అనే గుణం చాలా గొప్పది. సౌభాగ్యమస్మై దత్వా యాదాస్మి పరేతన ఇమాం సమేంద్రమేద్వాసపుత్రాగం చ భగాం గురు జగాస్యాం పుత్రానాదేహపదమేకాదశం గృహే. రోజనో రోజమాన శోభనో శోభమాన కళ్యాణ విష్ణుస్వాం రక్షతో చక్రవోద్వం తనఃపూర్వం చక్రదక్షిణమభరంగతో దేదే గంధకోటస్థాభ్యాసకేరాంతరే దస్తాః విఘ్న విఘ్నాదేశాత్మసాదేంద్రోద్భయా దుఃఖాద్యమో వరుణో విక్రమः కుబేరోర్ధక్షయా ఆదేశన కురాభ్యः మనః సర్వే రక్షन्तు రక్షాం ఆత్మరక్షాం కృత్వా. దేవదేవుని దివ్య వైవాహిక మహోత్సవంలో గృహంతు సుముహూర్తోస్తు. దేవేరులతో కలిసి దేవతా సార్వభౌముడు పురాణ పురుషుడైనటువంటి వెంకటరమణుడు రక్షను స్వీకరించారు. తదనంతరం అర్చక స్వామికి కూడా అనుగ్రహించారు. ఇప్పుడు సకల దేవతలలో అవరుడు చిన్నవాడైనటువంటి అగ్నిని ఇక్కడ సుప్రతిష్ఠితం చేయడం జరుగుతోంది. అగ్ని అందరికంటే చిన్నవాడుగా, విష్ణువు పరముడుగా ఈ ఇద్దరి మధ్య సర్వదేవతలు ఉంటారని బ్రాహ్మణం చెప్తోంది. అదిగో ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టని మనం వీక్షించబోతున్నాం. నారాయణ పదే పురుషోత్తమస్య శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోజ్వాంగర్భాంగముదేన ఆగాధకర్మకృష్ణే హేతోన్మేంద్రమిదిజ్ఞాల్యం ప్రోక్ష్య హేతోన్మేంద్రం స్తవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుగ్ధైర్వా రుద్ధాంసం శుద్ధాశీర్వాణ్యత ఇంద్రా శుద్ధా శుద్ధా పృథివే రేఖాయాం స్కందమావాయామి హననే విక్రమావాయామి స్తన్నే లేమమావాయామి వేదయే జ్ఞాన హవ్యదాతే నిహతాసస్య వృషే హరిదేన మన్యస్వ హనుమదేన మన్యస్వ హనుస్తదేన మన్యస్వ దేవస్వదేమహే నియోయో నాప్రచోదయాద్ బ్రహ్మజ్ఞానమాం పురుషాన్. ఓం చతురస్రాకారమండలే ఓం భూహం బ్రహ్మాణమావాయామి ఋషాపరమావాయామి హిరణ్యగర్భమావాయామి పితామహమావాయామి బ్రహ్మణే నమః. సర్వోపచారదర్శ ఇదమాసనం ప్రాతారవిందో ఇంద్రమావాయామి సోమమావాయామి యజ్ఞాంగమావాయామి ఇందుమావాయామి చంద్రమావాయామి సోమాయ నమః. సర్వోపచారదర్శ
इदमाग्नो ब्रह्मं प्रोचष्यामि आजमानोऽस्तु तत्रजीनागं प्रजापतिः सोमं प्रोक्ष्य सोमं प्रोचष्यामि आजमानोऽस्तु तत्रजीनागं जातिः ओम प्रोक्ष्य आत्रादावमादाय अदोसोज्यस्य रश्मिभिः आपदाग्रे कृच्छदास्ता विष्णोस्वपोति प्राप्त्यापदमे अंतरिक्षाय स्वाहा परिहंसाय स्वाहा इदं विष्णोस्वपोते परिस्तृणगोर्जं विधाय विष्णोस्तुपोसे दक्षिण विष्णोस्तुपोसे उत्तरदवति चिरंजन विष्णोस्तुपोसे पश्चिमदस्तवदत्तां देवेभ्यः विष्णोस्तुपोसे ध्रुवासे तारुणासे वनस्पत्यो देव्ये व्यसन्दत्वा तत्यामोष्यामि ब्रह्मं प्रोचष्यामि रोचैग्नमृत्वं देवतावर्ध्यत्तं नागस्तपतिजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं यज्ञं यजमानं च देहि सोमं प्रोक्ष्य सोमं प्रोचष्यामि रोचैग्नमृत्वं देवतावर्ध्यत्तं नागस्तपतिजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं यज्ञमानं ओम प्रणय वो गृह्णातु स वै गृह्णातु तस्मै वो गृह्णातु तस्मै वो गृह्णामि देयो न प्रचोदयात् ब्राह्मणेन ओम प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि वसुनावाहयामि वरुधनावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवस्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि कुशानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वामदेवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापते ज्येष्ठनिर्वपामि अग्निये ज्येष्ठनिर्वपामि वसुभ्यो ज्येष्ठनिर्वपामि वरुभ्यो ज्येष्ठनिर्वपामि रुद्रेभ्यो ज्येष्ठनिर्वपामि अपभस्य ओम महाविष्णवे ज्येष्ठनिर्वपामि बृहस्पतिये ज्येष्ठनिर्वपामि आदित्येभ्यो ज्येष्ठनिर्वपामि हस्तनेभ्यो ज्येष्ठनिर्वपामि कोष्ठाय ज्येष्ठनिर्वपामि कक्षाय ज्येष्ठनिर्वपामि कक्षदेवसोमाय ज्येष्ठनिर्वपामि यज्ञदेव विश्वां देवेभ्यो ज्येष्ठनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो ज्येष्ठनिर्वपामि त्रप्यदस्यामि शरमनस्यामि आद्यज्यो देरते समिदते स्वाहा अमृतमजवाणमगे अन्तरिक्षमारातः सोज्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पचित्वापनाचित्रणपद्रणवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवस्ताचित्रणपद्रणवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा कर्दं पूर्वासानग्नत्वा एकाविंशतिप्रमाण ओनमग्रतस्पर्शयित्वा अभ्यर्चाम् अक्षताम् आद्याम् जलदेः इन्द्राय नमः नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदिते नमः सरस्वते नमः देवता प्रजवा अयं जनात्मा जातवेदं तेनेन सप्तजवोसे वर्धय चाग्वान् ब्रह्मानज समेधाय स्वाहा आधार मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु आगस्वाम वायुव्याज्ञायान्त प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निः स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवस्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा कोष्ठाय स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेव विश्वामदेवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याभिघार्य चरं सावित्राग्रहीत्वा पुनरभिघार्य ओम भव्याहुतिः ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भुव स्वस्वाहा अदितेन मग्नस्ताः हनुमतेन मग्नस्ताः सरस्वतेन मग्नस्ताः देवसदप्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायण सदक्पदेवतोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोचवाङ्गर्वाङ्गपतिनाकारमध्यानिक्तसर्वलोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवं मोक्षे हरितेन
नमः स्वाहा हनुमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवसदप्रतिमा अतो देवा आवन्तु नोयतो विष्णुर्विचक्रमे ध्यास ददाम विस्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदानि तदे पदं समूढपस्यपागुं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाव चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोन्कर्माणि पश्यते यतो रथानि पस्पसे इन्द्रस्य यज्जोत्सका स्वाहा तद्विष्णोन्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वा चक्षुरा तदा स्वाहा तद्विप्रास पन्नवाचा गर्भागं ससुन्दरे विष्णोर्यर्पणमदग्गा स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा हरते नमग्नस्त्वाहा हनुमते नमग्नस्ताः नमस्ते नमग्नस्ताः देवसदप्रासादे अग्निप्रतिष्ठापनामुहूर्तस्य मुहूर्तो महान् యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద యజ్ఞో యజ్ఞపతిరి యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన అని మనం ప్రతినిత్యం విష్ణు సహస్రనామంలో భావన చేస్తాం. యజ్ఞాలు జరిగే ప్రదేశాలలో వేదనాదాలు వినిపించే సభలలో ప్రేమతో విహరిస్తాడు విష్ణువు. యజ్ఞో వై విష్ణు అని విష్ణువు యాగస్వరూపి అని ఎదుర్వేదం చెప్పింది. విష్ణువుకి క్రతు అగ్నిష్టోమం మొదలైనటువంటి యాగాల చేత ఆరాధించబడేవాడు అని, యజ్ఞ యజ్ఞస్వరూపి అని, మహేద్య మహాయజ్ఞం స్వరూపి అని, యజ్ఞపతి అని, యజ్వా యజ్ఞాన్ని అనుష్ఠించేవాడని, యజ్ఞాంగ యజ్ఞాన్ని అంగంగా కలిగిన వాడని, యజ్ఞవాహన యజ్ఞాన్ని నిర్వహించేవాడుగా, యజ్ఞాన్ని పూర్తిగా వించేవాడు, యజ్ఞభృత్ యజ్ఞకృత్ యజ్ఞాన్ని సృజించినవాడు ఆయనే, యజ్ఞి యజ్ఞాల చేత ఆరాధించబడేవాడు పరమాత్మే, యజ్ఞభుక్ యజ్ఞాల్ని రక్షించేవాడు అని, యజ్ఞ సాధన యజ్ఞాలను సాధనంగా కలిగినవాడు, యజ్ఞాంతకృతి యజ్ఞానికి సిద్ధాంతాన్ని తయారు చేసేవాడు, యజ్ఞ గుహ్యం యజ్ఞ రహస్యంగా ఉండేవాడు అని కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైనటువంటి విశేషాన్ని మనం భావన చేస్తాం. భాగవతం వాసుదేవమయంగా సర్వ యజ్ఞాలను చూపిస్తోంది. అటు ఆ యజ్ఞ పురుషుడు ఏష నారాయణ శ్రీమాన్ క్షీరాన్నవ నికేతన నాగపర్యంకముత్సృజ్య యాగతో మధురాం పురీం అని అలనాటి ఆ నందనందనుడు నవ్యమోహనుడు శ్రీకృష్ణుడు నారాయణుడే ఈనాడు శ్రీనివాసుడిగా అవతరించాడు. హరివంశంలో కృష్ణం ధర్మం సనాతనం మహాభారతం శ్రీకృష్ణస్వామి సనాతన ధర్మస్వరూపుడుగా పురాణ పురుషుడుగా చెప్తోంది. నిత్యనూతనంగా ఉంటాడట, సదా ఆనంద స్వరూపుడుగా ఉంటాడు, ఆనందాన్నే ప్రసాదిస్తాడు. అతి నారాయణుడు క్షీరాన్నవ నికేతనుడు ఇక్కడకు రావడం జరిగింది. ఇదే మధుర, ఇదే అయోధ్యగా వెంకటాచల మహాత్మ్యం చెప్తోంది. రూపౌదార్య గుణై పుంసాం దృష్టి చిత్తాపహారిణం. వాల్మీకి శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క రూప వైభవాన్ని వర్ణిస్తాడు. ఇక్కడ రాముడుగా, కృష్ణుడుగా, నృసింహుడుగా అనేక అవతారాలలో ఏ ఏ లక్షణాలు ప్రధానంగా చెప్పబడ్డాయో అవన్నీ కూడా సమ్మిళితమై శ్రీనివాస సుందర శ్యామల స్వరూపుడిగా మనకు దర్శనమిస్తున్నాడు. ఇది ఒక మహత్తరమైన దివ్యానుభవం. సర్వాంగ సుందరుడైనటువంటి దండకారణ్య వాసులైన మహర్షులంతా సర్వాంగ సుందరుడైన ఆ శ్రీరామభద్రుణ్ణి సేవించి ఆలింగామో భవంతం, స్వామి నిన్ను స్పృశిస్తాం, నిన్ను కౌగిలి చేర్చుకుంటామన్నారట. అప్పుడు రాముడు అంటాడు, భవాంతరే కృష్ణావతారే యూజం గోపికా భూత్వా మాలింగధా. ఆధర్వణిక కృష్ణోపనిషత్తు చెప్పింది. ముగ్ధమోహరమైన ముఖారవిందంతో అపూర్వ లావణ్యవంతుడై ఆనందాన్ని పంచేవాడు ఆనాటి రాముడే బృందావన శ్రీకృష్ణస్వామిగా. ముద్దులుగారే ముఖంతో, మంజీర మందుల నాదంతో, మనోహర వేణుగానంతో చెవులకు, మధుర మందగాస సుగంధంతో నాసికకు, కృష్ణ మాధవ అంటూ కమ్మని పిలుపుల వల్ల రసనకు విందులు సమకూరుస్తున్నా తృప్తి లేక త్వగింద్రియ తృప్తిని పొందేవారు గోపాంగనలు. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది ఆ కృష్ణావతార మహిమ. అదిగో అలాంటి రామకృష్ణావతార స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్య వైభవాన్ని ఇప్పుడు మహాసంకల్ప పఠనం ద్వారా వినబోతూ ఉన్నాం.
ఆ విశేషాలన్నిటినీ కూడా మరలా మనం స్వామి అనుగ్రహంతో తెలుసుకున్నాం. వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యాపరిశక్త్యా పరిభ్రమాణాయమానస్య మహాచలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకరమే వ్యక్త మాదహంకారపరివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్వైరారావణతే అస్మిన్ మహత్ బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి కూర్మానంద పదవే క్షీరసాగరే శ్వేతదివ్యమండపతి గుజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాతల సాతల మహీతల సప్తపాతాళస్యోపరితలే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహార్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాకేశల్లోకానామతమభాగే మహానాళాయ వనరాజశేషస్య తాస్తపనా పరిమండల మండతే దిగ్ధండి దండోర్దంబతే లోకైకరంతే లవనాద సప్త సాగరే ప్రదే జంబో ప్రఖ్యాత సప్తే ద్వీపే ద్వీపరే మహేంద్రాద సప్త కులపర్వత విరాజతే హేమకూటాఖ్యాత ఇంద్రప్రస్థాద నవకండాత్మకే హరిపుష గంభరుచైరా వదానామింద్ర ప్రస్త్రమణక పాంచజన్య సింహలలబ్ధకే పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణాకావ్యోర్ మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం ధ్వసాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకారవచ్చేర ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలుక్య సారూప్య సామిప్య సాయుజ్య పద ఇత చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార శక్తి హోర్మావృతి బ్రహ్మణే చత్రికాశ్చపావృతి కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణాగే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానాస్తు ఫలాప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖ జగదాసార్గ నంద కౌమోదకి పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైగానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంకిర సభా బృహస్పత్యవాద్వాచత్రయా ఋషియ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి భూత విధానేన ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణాపద మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రేం ఆంకరితపాదస్పత్యవాద్వాచత్రయా ఋషియ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వేద ప్రవర్తమానస్య సంఘర్షణావతారస్య గుణత్రయ కర్మణో విధివశాత్ ఉత్పస్థితిలయకాత్మానస్య గీయమానస్య మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంకరితపాదస్పత్యవాద్వాచత్రయా ఋషియ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నిగమని మకుట విరాజుజృంభణ పరాజిత పాదారవిందస్య మత్స్యావతార రూపాది భత్పరవాసుదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంకిరతపాదస్పత్యవాద్వాచత్రయా ఋషియ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకేవ్య దివ్యాభరణ శోభితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యాభరణ భూషితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణ గరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్యాపణ లావణ తేజోరత్నాకరాయ సకల వేదాసాగాధ్యాయినౌ అఖిల లోక పవిత్ర పుత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ. चतुर्वेदासागाध्यायीं भार्गवसचान् आप्तान् और औदल पंचारुष प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंदकलात्मिकां मूल प्रकृतिभूतां उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां मां श्रीदेवी नामे कन्या वृणीमहे वृणी त्वं दास्यामि. चतुर्वेदासागाध्यायिनीं कास्यपावस्तारणे ध्रुत्रया ऋषिय प्रवरान्वित कास्यवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अदो श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां मां भूदेवी नामे कन्या वृणीमहे वृणी त्वं दास्यामि.
కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీకృతం రాజ్యాం విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలో గజనేజయా కాంత్యాం కలంకృతాం కాభ్యేం దోతే నాయసు వేదతే రైతోహం ప్రయస్యామి ధర్మకామ్యార్థసిద్ధయే అద కన్యావరణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో మహాంతాని గృహంతు సుముహూర్తోస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. ఊహకందని ఉజ్వల మూర్తివి, ప్రేమ కందనాని ప్రియతముడవు, నిన్ను పొందవసమే నీలద శ్యామంగా, వేద వేద్య నతులు వెంకటేశ. కాంతిమూర్తి వీవు కళ్యాణ సౌందర్య, శాంతిమూర్తి వీవు శాంగపాణి, నీదు విక్రమంబు నిర్ణయింపగలేరు వేదవేద్య నతులు వెంకటేశ. వేదవేద్యుడు వెంకటరమణుడు. అటు వెంకటరమణుని యొక్క తత్వం అత్యంత ఆనందదాయకమైనటువంటిది. ఆ శ్రీనివాసుని దివ్య సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఈ సమస్త ప్రపంచమంతా సక్రమమైన రీతిలో సాగుతూ ఉంటుంది. ఆయన లీలలు ఎవరు తెలుసుకోగలరు? భక్తులు మాత్రమే తెలుసుకోగలరు. 5000 సంవత్సరాలకు ముందుగా శ్రీకృష్ణావతారం ధరించి అక్కడ అనుగ్రహించవలసినటువంటి అంతకుముందు యుగాలలో మిగిలిపోయిన భక్తులను అందరినీ కూడా శ్రీవారు అనుగ్రహించారు. 16,108 మంది పత్నులతో 16,108 రూపాలను ధరించి ఒకే సమయంలో వారిని వివాహం చేసుకొని ఆశ్చర్యపరచినటువంటి పరమయోగమూర్తి. యోగేశ్వరేశ్వర అని భాగవతం అడుగడుగునా మనం పొరపాటు పడతామేమో ఆ కృష్ణతత్వాన్ని అవగాహన చేసుకోవడంలో అని పరమయోగమూర్తిగా మనల్ని చూడమంటోంది కృష్ణావతార వైభవాన్ని. ఒక సమయంలో అష్ట భార్యలతో ఉన్నారట. ఆ సమయంలో యమునా నదికి అవతల దుర్వాస మహర్షి ఆకలితో ఉన్న విషయాన్ని గ్రహించాడు శ్రీకృష్ణ స్వామి. ఆహారాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆతిథ్యం ఇవ్వమన్నారు. పెద్ద నది ఉన్నది కదా యమున, ఆ యమునా నదిని దాటి అవతలకి ఎలా వెళ్ళాలి స్వామి అనంటే స్వామి అన్నారట, నిత్య బ్రహ్మచారి అయిన శ్రీకృష్ణుడు పంపించారని చెప్పండి, యమున దారి ఇస్తోంది అని. ఆశ్చర్యం, యమునా నది దారి ఇచ్చింది. నది దాటి అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళారు. మహర్షి ఆకలి తీర్చారు. మళ్ళా అక్కడి నుంచి తిరిగి రావడానికి మళ్ళా యమున పొంగి పొర్లుతోంది. అప్పుడు మహర్షుల వారితో చెప్పారు, స్వామి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే, అప్పుడు స్వామి నవ్వి మమ్మల్ని నిత్య ఉపవాసి దుర్వాసుడు అని చెప్పండి, యమున దారి ఇస్తోంది అన్నాడు. అలాగనే దారి ఇచ్చింది. ఆశ్చర్యం కలిగింది. శ్రీకృష్ణ స్వామిని ఆశ్చర్యంతో చూశారు. మన ఆలోచనలన్నీ తెలుస్తాయి స్వామికి. మీరంతా ఉంటే నేను బ్రహ్మచారిని ఎలా అవుతానని కదా అంటే అప్పుడు చెప్పాడు, బ్రహ్మచారి అంటే బ్రహ్మం గురించి చెరించేవాడు, పరబ్రహ్మ తత్వం కోసం తప్పించేవాడు. సంసారంలో ఉన్న బ్రహ్మచారే. ఉపవాసి అంటే భగవత్ సమీపంలో జీవించేవాడు అని. సర్వకాల సర్వావస్థలలో భగవానుని హృదయంలో నిలుపుకునేవాడు నిత్యోపవాసి అని. అదిగో అందువల్లనే ఈ తత్వాన్ని గ్రహించాలి అని అదిగో అట్టి స్వామి సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నారు. మాంగళ్యం దంతురాధేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామి శుభహే సామ్నే వజ్రదాంతురం. మాంగళ్యం దంతురాధేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామి శుభహే సామ్నే వజ్రదాంతురం. మాంగళ్యం దంతురాధేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామి శుభహే సామ్నే వజ్రదాంతురం. మాంగళ్యం దంతురాధేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామి శుభహే సామ్నే వజ్రదాంతురం. కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి,
పతి అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి 10,000 విధములను పారుపత్యము చేయుచు అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి 10,000 విధములను పారుపత్యము చేయుచు అదిగో కొలువై ఉన్నాడు రంగమండపములో రత్నసింహాసనముపై అంగనామణులతో అమరవే చేసి లేసరాని మరగాసాగాని రంగమండపములో రత్నసింహాసనముపై అంగనామణులతో అమరవే చేసి బంగారు పావడలు పచరించి ఇరుగడలా బంగారు పావడలు పచరించి ఇరుగడలా శృంగారముగ సురలు సేవ సేయగను అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి 10,000 విధములను పారుపత్యము చేయుచు అదిగో కొలువై अव्यवाहनाय स्वाहा समीरणाय स्वाहा गुह्याय स्वाहा यामनाय स्वाहा कुबेराय स्वाहा धन्याय स्वाहा पौलस्याय स्वाहा यक्षराजाय स्वाहा ईशानाय स्वाहा ईश्वराय स्वाहा उमापति स्वाहा पशुपति स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा हनुमते नमग्नस्ताः हनुमते नमग्नस्ताः सरस्वते नमग्नस्ताः देवसादप्राजावेः भगवतो नारायण सजक्पदे प्रोटोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकौचमाङ्गागारमध्ये लाजहोमं मोक्षे हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसादप्तमा इमां लाजानामच्च विघार्य लाजानापकामे समृद्ध्यकरणान् मम तोभ्यं ज्ञातयो मम स्वाहा लाजानापकामे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवदनां सदग्नेरनुमन्यताम् ययं नाजोपज्ञो राजा नावपन्ते दीर्घायुरस्तु तद्रेदन्त ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानापकामे समृद्ध्यकरणान् मम तोभ्यं संवदनां सदग्नेरनुमन्यताम् ययं नाजोपज्ञो राजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु तद्रेदन्त
ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा हनुमते नमः हनुमते नमः सरस्वते नमः जपतो जप्रासावे हस्तदेव देवत्रः भगवतो नारायण पदे प्रदोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्वाङ्गं लाजो मान्ते नागसरलोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवं मोक्षे अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोदप्रतिमा अतो देवा आवन्तरो यतो विष्णोर्विचक्रमे प्रदध्यासप्तदाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानितते पदं समूढपस्य पागुंश्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्भूतादाद्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणपश्यते यतो रथानि पस्पते इन्द्रसयज्योत्सका स्वाहा तद्विष्णोत्परमं परगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुरातः स्वाहा तद्विप्रासपन्नवो जाग्रवागं दशनरे विष्णोज्जत्वर्मदग्गः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा हनुमते नमः हनुमते नमः सरस्वते नमः जगतो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायण श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्वाङ्गं विसर्गप्रायश्चित्तार्थम् वृष्टा अन्तहोमं मोक्षे हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसदप्रजव एतस्य कर्मणोत्वरेजमेद्भासो नमाग्रह भक्तिष्वत्विष्टकृद्विद्वां सरधंसो धङ्करोतु स्वाहा अग्नये सुष्टकृते सुहृदावतीनां कामानागुं समर्थद्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं देवतामश्वये स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपतये स्वाहा यन्मात्मानामिन्द्रो भूदग्ने तत्पुनराहर्जातवेदो चिक्षणे स्वाहा पुनरग्जे चक्रुद्धात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानायुं तक्षोभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशनुभ्यः स्वाहा वैष्णुष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा दौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनुभ्यः स्वाहा श्रद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्व समृद्धे स्वाहा आश्रामित्याष्टादं वशकृतं गन्धगन्ध स्वाहा समापयना सूर्य सदीमहे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोम सदीमहे चित्तम में पाहि स्वाहा यम सदीमहे मृत्युर्मे पाहि स्वाहा वायुर्दीमहे प्राणमे पाहि स्वाहा ब्रह्मणे धीमहे बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राप्तदात्वा यजन्ते सप्तयो निर्वापणस्वा घृतेन स्वाहा ऋतुदानमिद्भानुष्टप्रदेन पूर्णमात् मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निभुक्तग् स्वाहा वेदभुक्तग् स्वाहा द्योभुक्तग् स्वाहा द्योभुक्तग् स्वाहा पदवीभुक्तग् स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वासेवाभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जन स्वाहा वेदिर्जन स्वाहा योजन स्वाहा जौजन स्वाहा पदवीजन स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वासेवाजन स्वाहा मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णात् उत्तमां जुहोमि पूर्णाहुति वै पूर्णाहुतिः आद्यतेन इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णातं जुहोयित्वा पूर्णात् मुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तान् गृह्णन्तु मुहूर्तोऽस्तु आज्ञस्तुपदो वेदस्तुपदो योस्तुपदो पदवेस्तुपदो ब्रह्माध्यात्रोत्यन्ताम् अतिथेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा देवसोदप्रासावे पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमति पूर्णं मे भूयात् स्वाहा राज्याम् दक्षिणायां देव्यां प्रदेत्याम् ऊर्ध्वायाम् पश्चिमधपर्वतपदयाम् दक्षिणधपर्वतपदयाम् उत्तरधपर्वतपदयाम् नमसे ग्रन्थिं विसृज्य अग्नि प्रोक्ष्य
आप्यायन्तामामृतया प्रसयत्यवं गच्छतनो तुष्टिमेर्ये स्वाहा सत्यन्तां देवासदनगं सत्यन्तां देवासदनं सत्यन्तां पित्रोसदनगं सत्यन्तां पित्रोसदनं ललाटे मारुतयोर्बोधे बोधिस्मादेर्लपदेर्नित्यं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सदा आपोहिष्टमयो भुवस्तान ऊर्ध्य ददातने जयतेनः सुगतेर्वमातरः तस्मादरङ्गमामभो यस्वेक्षया यजिन्मद आपो जनयता जनः ॐ च मे स्मरस्य यज्ञोपदते भगवान् प्रज्वलित ओं नमः कार्येन वाचा मनसज्ञेर्वा यद्वात्मा वा परमेश्वरान् करोमि यज्ञ सकलं परस्मै श्रीमान् नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु अग्निमुद्वादयामि आगस्त्यमवलस्य यज्ञेश्वराय नमः गुडबलनिवेदयामि आज्यसेनं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु यो नानित्रलिप्तमात्राणि समस्तदोषान् अग्निगायत्री जपं करिष्ये अग्निगायत्री जपम् तच्च ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः आवाहनादिष्ट सर्वदेवताभ्यो नमः यदा स्थानं स्थापयामि क्षेमार्थं తపముల్ మంత్ర సమస్త యజ్ఞ ఫలముల్ దాన క్రియారంభముల్ జపముల్ పుణ్య సుతీర్థ సేవ ఫలముల్ సద్వేద విజ్ఞానముల్ ఉపవాస వ్రతశీల కర్మ ఫలముల్ ఒప్పార నిన్నాత్మలో ఉపమింపంగల వారికే కలుగు వేయిన్నేల నారాయణ. నారాయణ శతకంలో అంటారు యజ్ఞాలు తపస్సులు దానాలు సమస్తం వీటన్నిటి యొక్క ఫలం సర్వేశ్వరుడు శ్రీయపతి శ్రీనివాసుడే. అట్టి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి మనసారా స్మరించి కొలచి తలచి పిలిచినటువంటి ఆ గోదాదేవి ఆమె గానం చేసినటువంటి వారణమాయుల పాసురాల్ని అక్కడ అధ్యాపకులు గానం చేస్తూ ఉంటే ఆ సుందర సుమధుర మధుర భక్తి విశేష భావభరితమైనటువంటి ఆ భావ పరిమళాలను స్వీకరించారు శ్రీవారు. మధుర భక్తి మాధవుని సన్నిధానానికి చేర్చేటువంటిది మానవులను అని స్మరిస్తూ అదిగో ఆ శ్రీనివాసుడు తాను ధరించినటువంటి పుష్పమాలికను పట్టపురానికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఎంతో ఆనందదాయకమైనది సన్నివేశం. గృహస్థుగా తనతో పాటు సమానమైనటువంటి స్థితి ఉన్నది పత్నులకు అని సూచిస్తున్నారు. గృహస్థాశ్రమంలో భార్యాభర్తలు ఒక స్నేహితుల్లాగా మెలుగుతూ ధర్మకార్య నిర్వహణ చేస్తూ యజ్ఞయాగాలతో అతిథి అభ్యాగతులను ఆదరిస్తూ చక్కగా గృహస్థాశ్రమాన్ని
పండించుకోవాలి అని ఇక్కడ స్వామి సూచన. అహింసా ప్రథమం పుష్పం, పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహ, సర్వభూత దయా పుష్పం, క్షమా పుష్పం విశేషతః, శాంతి పుష్పం, తపః పుష్పం, ధ్యాన పుష్పం తథైవ చ, సత్యం అష్టవిధం పుష్పం విష్ణోః ప్రీతికరం భవేత్ అని పుష్పయాగం చేస్తూ ఉంటారు ఆలయాలలో. ఉత్సవాల తర్వాత, బ్రహ్మోత్సవాల తర్వాత ఇక్కడ స్వామివారు పుష్పప్రియుడు, పుష్పమండపం అని తిరుమల క్షేత్రానికి ఒక ఖ్యాతి. అయితే ఏం పుష్పం అది? అహింస, ఇంద్రియ నిగ్రహం, సర్వభూత దయా, క్షమ, శాంతి, తపస్సు, ధ్యానం, సత్యం, ఈ 8 పుష్పాలు తనకు అత్యంత ప్రీతికరమని సాక్షాత్తుగా విష్ణు భగవానుడే చెప్పిన మాట. అదిగో అలాంటి పుష్పాలతో స్వామిని అర్చించాలి, సేవించాలి. మాలికలుగా మాలా పరివర్తన సన్నివేశంలో వీక్షించాము. అదిగో ఎప్పుడా అని ఎదురు చూచే సన్నివేశం. అమ్మవాళ్ళిద్దరూ స్వామి చెంత చేరే శుభవేళ. ఈ కార్యక్రమాన్ని www.youtube.com/svbcttd లేదా www.svbcttd.com వెబ్సైట్లో కూడా వీక్షించవచ్చు.